नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ जुलाई मास 2 तारिख बुधवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्यरी जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करि रखंतु, एमिति प्रतिदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथम देखिबा पाई। तेबे आसतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, जगन्नाथ भक्तों पई दुखद खबर। कारण श्रीमंदिर सिंहद्वार सम्मुख अरुण स्तंभ चतुर्पार्श्व नूतन बाड़ लगी। ब्रिटिश अमल पुराणा लुहा बाड़ कड़ा जाई पितल बाड़ लग जाइछि। तेबे अरुण स्तंभ को प्राय 4 फुट उच्चर बाड़ घेरा जिबारी भक्तों धर्मीय भावना को आघात पहुंची अभियोग होइछि। ठाकुरଙ୍କ दर्शन पर भक्त माने सिंहद्वार प्रवेश करने पूर्व अरुण स्तंभ को स्पर्श कर मुंडिया मारती, किंतु एबे छाती उच्चता विशिष्ट बाड़ लगिबा फलरे भक्त माने ही अधिकार वंचित होइतिबा क्षोभर सहित कहिसंती। परवर्ती खबर, स्कूल खाइबारे रिफाइंड चीनी बैन। सेपटे शिशु मान पुष्टिकर खाद्य और स्वास्थ्यर उन्नति आने ओडिशा सरकार एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप ग्रहण करिसेंती। राज्य में पीएम पोषण योजना और शिशु बाटिका कार्यक्रम अधीन स्कूल और अंगनवाड़ी केन्द्र गुड़िकर परिवेशित खाद्य रिफाइंड और चीनीर व्यवहार उपर संपूर्ण प्रतिबंधक लग जाइछि। यह सहित लुणर मात्रा को सीमित सेपटे ही निष्पत्ति भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद एवं महिला और शिशु विकास मंत्रालय परामर्श अनुଯାयी निया जाइछि, जेउथिरे शिशुमानक मध्यरी चीनी ग्रहण संबंधी स्वास्थ्य झुंकी ह्रास करने को जोर दिया जाइछि। परवर्ती खबर, 11 तारिख ओडिशा आसिबे राहुल गांधी। एने सूचना देले पीसीसी सभापति भक्तचरण दास। पूर्व जुलाई 9 तारिख राहुल गांधी ओडिशा आसिबे बोली कहा जाउथिला, किंतु वर्तमान ही तारीख परिवर्तन होइछि। 11 जुलाई ओडिशा आसुछन्ति राहुल गांधी। राहुल सहित कांग्रेस दल अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मध्य ओडिशा गस्तर आसीपारती बोली कहा जाउछि। सेपटे भुवनेश्वर में कांग्रेस तरफ हेबाकु जाउछि बड़ समावेश, जेउथिरे सामिल हेबे राहुल गांधी और दलीय अध्यक्ष। अन्यपटे कहा जाउछि राज्य आईन श्रृंखला परिस्थिति और वर्षकर सरकार विफलता को नहीं एही समावेश करिबो कांग्रेस। परवर्ती खबर, मास पहिलर उपभोक्तांक पई आसिला खुशी खबर, कारण कमिला गैस दर। सेपटे तैल मार्केटिंग कंपनी 19 केजी एलपीजी सिलिंडर दर कमाई। आज नुआ दर लागू हेबो। 19 केजी कमर्शियल गैस दर प्राय 60 टंका सस्ता होइछि। आउ घरे सिलिंडर अर्थात 14 किलो एलपीजी सिलिंडर दाम रे कोनोसी परिवर्तन होई नाही। परवर्ती खबर, ट्रंप को मस्क खोला चैलेंज। सेपटे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप निकट रे कोटिपति एलन मस्क पुणी थे अमेरिका राष्ट्रपति गोटे बड़ सुंदर बिल को कड़ा समालोचना करिसेंती एवं एक नूतन चैलेंज देइछंती। से कहिसेंती जे जदि सेनेट एही बिल को मंजूर करे तेबे से परदिन अमेरिका पार्टी नामक एक नूतन राजनैतिक दल गठन करिवे। मस्क एही बिल को ट्रंप पागलामी बोली कहिसेंती। से यह मध्य कहिसेंती जे यह साधारण जनता ऊपर बोझ भली हेबो। परवर्ती खबर, ओएस संघ को आश्वस्त कले मुख्यमंत्री, समूह छुट्टी स्थगित। सेपटे मुख्यमंत्री कहिसेंती दोषी जेते प्रभावशाली होइथंतु ना काहेकि तांको कठोर दंड दिया जिवो। ओएस अधिकारी को आक्रमणकारी और यह पछरे जो माने भी रहिसेंती समस्त को जेल पुराइबु। आईन अनुसार कड़ा कार्यानुष्ठान नेबु, काहाको छाड़िबुनु। बीएमसी अतिरिक्त कमिशनर रत्नाकर साहू को आक्रमण घटना ओडिशा प्रशासनिक सेवा ओएस संघर प्रतिनिधि दल को एभली आश्वासना देइछन्ती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। कारण सोमवार राति प्राय 11टारी ओएस संघर प्रतिनिधि दल मुख्यमंत्री को भेटी आउ मुख्यमंत्री को कहिथिले एही घटना रे पुलिस त्वरित कार्यानुष्ठान नेउ, नहले ओएस माने मंगलवार ठारू समूह छुट्टी रे जिबाको निष्पत्ति नैछन्ती। ए संपर्क रे अवगत हेबा परे मुख्यमंत्री छुट्टी रे न जिबाको अनुरोध करिसन्ती। मो ऊपर आस्था रखंतु, मु निश्चय पदक्षेप नेबी बोली संघ को कहिसन्ती मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर, हिंदू परिषद रो बड़ पदक्षेप। एणिके ब्राह्मण नुहे पूजा पाठ करिबा अन्य जातिर लोके। घर पूजा होबा मंदिर रे प्रथम गोटे भल पूजक खोज पड़ी थाए। सहर होबा गाँ सब शुभ कार्य जन पूजक बा ब्राह्मण निहाती आवश्यक, किंतु आज परिवर्तन जुगरे नूतन पीढ़ीर ब्राह्मण पूजा अपेक्षा चाकरी प्रति बेसी मन बलाउछंती। तेबे एही समस्यार समाधान पई विश्व हिंदू परिषद एक बड़ पदक्षेप नेइछि। एबे ब्राह्मणक व्यतीत अन्य जातिर लोके मध्य पूजा पाठ करि परिबे, सेमाने मध्य पूजारी होई परिबे। आउ एहार आरंभ महाराष्ट्र छत्रपति संभाजी नगर होई सारिछि। एठी ब्राह्मणक व्यतीत अन्य जातिर 16 जन को मध्य पुरोहित तालीम श्रेणी रे तालीम दिया जाइछि। देशर प्रथम थर पई विश्व हिंदू परिषद संभाजी नगर 10 दिन पई पुरोहित तालीम श्रेणी आयोजन करिछि। परवर्ती खबर, केवाईसी करिनथिले चाउल बंद। सेपटे 2024 अगस्ट मासरू रेशन कार्ड हिताधिकारी केवाईसी अवधि बारंबार बढ़ुला। एथर किंतु आ समय अवधि बढ़ाइलानी खाद्य जोगाण विभाग।
ଜୁନ୍ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 20 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀ ଇ-କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। ଇ-କେୱାଇସି କରିନଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଉ ରେସନ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିବନି ବୋଲି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ରୋକଠୋକ୍ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଇ-କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ବାତିଲ କରାଯିବ। 20,58,000 କାର୍ଡ଼ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତିଲ ହେବ। ଆଉ ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ଇ-କେୱାଇସି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ରେସନ ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ନ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେଳ ଭଡ଼ାରେ ବୃଦ୍ଧି ରେଳଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଝଟକା। ସେପଟେ ରେଳବାଇ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀ ଭଡ଼ାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇଛି। ନୂଆ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ଜୁଲାଇ 1ରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତକାଲି ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଲୋକାଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ରିଜର୍ଭେସନ ଫି, ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୁଳ୍କ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରତି କିମି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅଧ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହା ଅନୁଯାୟୀ 501ରୁ 1500 କିମିର ଦୂରତା ପାଇଁ 5 ଟଙ୍କା ଏବଂ 2500 କିମିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା ପାଇଁ 10 ଟଙ୍କା ଏବଂ 2501ରୁ 3000 କିମିର ଦୂରତା ସ୍ଲାବ ପାଇଁ 15 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀରେ 500 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଡ଼ାରେ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷେ ଉପନଗର ଏକକ ଯାତ୍ରା ଭଡ଼ା ଏବଂ ସିଜନ ଟିକଟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରତି କିମି ପିଛା ଭଡ଼ା 0.5 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାତିସଂଘର ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଭାରତ ସହିତ ବିବାଦ ଭିତରେ ପାକିସ୍ତାନ ମଙ୍ଗଳବାର ଜାତିସଂଘର ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ପଦ ସମ୍ଭାଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ 1 ଜୁଲାଇରୁ 31 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ସେପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ 2 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଜାତିସଂଘର ଭାରୀ ସମର୍ଥନ ସହ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ତାକୁ 193ରୁ 182 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ପଦରେ ମାସିକ ଆଧାରରେ 15 ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। 2013 ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୟୁଏନ୍ଏସ୍ସିର ସଭାପତି ପଦ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧାନ କିଣାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବେ ସରକାର। ଆଗାମୀ ବର୍ଷରୁ ଚାଷୀଙ୍କର ହେବ ଇ-କେୱାଇସି। ଏଥର ଧାନ କିଣାରେ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହାଛଡ଼ା ଏମ୍ଏସ୍ପି ବୃଦ୍ଧି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି। ତେଣୁ ମିଲର୍ସ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ ଧାନ ଆଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଚାଷୀ ଧାନ ବିକି ପାରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସରକାର ଆଗାମୀ ବର୍ଷଠାରୁ ଚାଷୀଙ୍କର ଇ-କେୱାଇସି କରିବେ। ରବି ଧାନ ପରେ ଖରିଫ ଧାନ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟାରେ କିଣିଛନ୍ତି ସରକାର। ରବି ଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ 14 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ରଖାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି 19 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍। ଓଡ଼ିଶା ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ରବି ଧାନରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100 ଟଙ୍କା ଏମ୍ଏସ୍ପି ଓ ଇନପୁଟ୍ ସହାୟତା ବାବଦରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଭାରତୀୟ। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଲାଗି ରହିଥିଲା ବେଳେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେପଟେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଜେଲରେ 246 ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 53 ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଏବଂ 193 ଜଣ ଭାରତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ସେମାନେ ଭାରତୀୟ କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଉଛି। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 2 ଥର ହେଉଥିବା କଏଦୀଙ୍କ ତାଲିକା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସମୟରେ ଏହି ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, କାରଣ ଆଉ ପଚିବନି ପରିବା। ଧାନ ଗହମ ପରି ଏମ୍ଏସ୍ପିରେ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ବିହାରର ଜେହାନାବାଦରେ ପ୍ରାଥମିକ ପନିପରିବା ଉତ୍ପାଦନ ସମବାୟ ସମିତି ଗଠନ ହୋଇଛି, ଯାହା କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟତା ମୂଲ୍ୟରେ ପନିପରିବା ବିକ୍ରୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଏମ୍ସି ଅଫିସରେ ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣାରେ ବିଜେପି ଦଳରୁ 5 ଜଣଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। କର୍ପୋରେଟର ଅନୁରୂପ ନାରାୟଣ ରାଉତ ସସ୍ପେଣ୍ଡ, ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦେବାଶିଷ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଶଶିକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ସଞ୍ଜୀବ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ବିଏମ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଆଜି ବିଏମ୍ସି କର୍ମଚାରୀମାନେ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ବେଶ ସରଗରମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ବ୍ୟାନ୍ ହେବ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍। ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ପୁଣି ଥରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ଷମତାକୁ ଆସେ ତେବେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍କୁ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯିବ। ଏଭଳି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ପୁଅ ତଥା କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଖଡ଼ଗେ। ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ବୟାନ ଏକ ନୂଆ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦେଶରେ ଘୃଣା ବିସ୍ତାର, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ହିଂସା ପାଇଁ ସେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ କାହିଁକି ବିଜେପିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁନାହିଁ, ଯେପରିକି ଦେଶରେ ବେକାରୀ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି, ପହଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ କିପରି ହେଲା,
ଏହା ନ ପଚାରି ସଂଘର ଲୋକମାନେ ସମାଜରେ ଘୃଣା ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶରେ ଆରଏସଏସକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, କାରଣ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ରେଲୱେର ସୁପର ଆପ୍। ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା। ଜୁଲାଇ 1ରୁ ନୂଆ ରେଲ ୱାନ୍ ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି। ସେଣ୍ଟର ଫର ରେଲୱେ ଇନଫର୍ମେସନ ସିଷ୍ଟମ ଏହି ନୂଆ ଆପକୁ ତିଆରି କରିଛି। CRISର 40ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ସମାରୋହରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ରେଲ ୱାନ୍ ଆପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏବେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆପ୍ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ଆପ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ଏବଂ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଏହି ଆପ୍ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ହେଉଛି ସିଙ୍ଗଲ ସାଇନ୍ ଅନ୍। ଏଥିପାଇଁ ୟୁଜରଙ୍କୁ ଅଧିକ ପାସୱାର୍ଡ ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବନି। ରେଲ ୱାନ୍ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସଂରକ୍ଷଣ ଟିକଟ, ଜେନେରାଲ ଟିକଟ, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକଟ, ମାସିକ ସିଜନ ଟିକଟ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ PNR ବି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଏହା ଟ୍ରେନ୍ ରନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବି ଦେବ। ଏହି ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଡର କରିପାରିବେ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ସଂରକ୍ଷଣ ଟିକଟ ପାଇଁ TDR ଫାଇଲ୍ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଦଳଚକଟା ଘଟଣା RCBକୁ ଦାୟୀ କଲା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ। ସେପଟେ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହୋଇଥିବା ଦଳଚକଟା ଘଟଣାରେ 11 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ RCBକୁ ଦାୟୀ କରିଛି। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଏଭଳି ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛି ଯେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ହୋଇଥିବା ଦଳଚକଟା ପାଇଁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ RCB ଦାୟୀ। କାରଣ ପୁଲିସ ବି ମଣିଷ, 12 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧି ପାରିବେନି ମହିଳା, ରୋକ ଲଗାଇଲେ ସରକାର। ସେପଟେ କାଜାକିସ୍ତାନରେ ମହିଳାମାନେ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ବୁର୍ଖା ବା ଚେହେରାକୁ ଢାଙ୍କି ରଖୁଥିବା କପଡ଼ା ପରିଧାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କାସିମ ଜୋମାଟୋ ଟୋକାୟେଭ ଏହି ଆଇନ ଉପରେ ହସ୍ତାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ କେହି ନିଜର ଚେହେରାକୁ ଢାଙ୍କିବା ଉପରେ ଏହି ଆଇନ ରୋକ ଲଗାଇଥାଏ। ସୋଭିଏତ ସଂଘର ଅଂଶ ରହିଥିବା କାଜାକିସ୍ତାନର ସରକାର ଏହି ଆଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଛୁଟିରେ ଗଲେ 8 ଜିଲ୍ଲାର OS ଓ ORS ଅଫିସର। କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକ, ରାୟଗଡ଼ା, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ସମୂହ ଛୁଟିରେ ଗଲେ। ତେବେ ଏମାନେ BMC ଅଫିସରଙ୍କୁ ଆଟାକ ଘଟଣା ପ୍ରତିବାଦରେ ଛୁଟିରେ ଗଲେ। ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେବା ଯାଏଁ ଛୁଟିରେ ରହିବେ। ଆଉ ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଜେପିର 5 ଜଣଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଜୁନ୍ 30 ତାରିଖ ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ କର୍ପୋରେଟର ଅପରୂପ ନାରାୟଣ, ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ଦେବାଶିଷ ପ୍ରଧାନ, ଶଶିକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ସଞ୍ଜୀବ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ମନମୋହନ ସାମଲ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ଖେଳନୀତି 2025କୁ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ମଞ୍ଜୁରୀ। ସେପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ନୂଆ ଖେଳନୀତି 2025କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ନୀତି 2001 ମସିହାରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ପୁରୁଣା ଖେଳନୀତିର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନୂଆ ଖେଳନୀତି ଦେଶରେ ଖେଳ ଅବସରଞ୍ଚନାର ବିକାଶ ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ ନୂଆ ଖେଳନୀତି 2025ର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ନୂଆ ଖେଳନୀତି 2025 ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଖେଳ ଶକ୍ତି ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହା ଦେଶରେ ଖେଳ ଅବସରଞ୍ଚନାର ଉନ୍ନତି, ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ତାଲିମ ସୁବିଧା, ଉନ୍ନତି କୋଚିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ଏହି ନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହରାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳ ପ୍ରତି ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ମହିଳା, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ଅଲଗା ଅଞ୍ଚଳର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପକର୍ମ ଓ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2 ବର୍ଷରେ ମିଳିବ 3.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି। କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଲିଙ୍କଡ୍ ଇନସେଣ୍ଟିଭ ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ରୋଜଗାର ବଢ଼ାଇବା ଓ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯିବ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ରେ 2 ବର୍ଷରେ 3.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାର 2ଟି କିସ୍ତିରେ ଗୋଟିଏ ମାସର ବେତନର ସମକକ୍ଷ ସବସିଡି 15,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଏହି ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଫୋକସ କରିବା ଓ ପ୍ରଥମ ଥର କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ। ଏଥିସହିତ ଦେଶରେ ବେରୋଜଗାରୀକୁ କମ୍ କରାଯିବ।